कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி, हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா தர்ஷினி மாதாஜி, மாதாஜி லக்ஷ்மி சரணி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ் லெவல் 1ல நம்ம இருக்கோம். அதில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது முதல் அத்தியாயம், பகவத்கீதை வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றதுக்கான உபதேசம் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் அதற்கு மேனுவல்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா? அந்த மேனுவலை நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை நம்ம சரியான முறையில் பயன்படுத்த முடியும். அதோட வாழ்நாள் நல்லபடியாக நம்மளுக்கு நீடிக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பொருள் நம்ம நல்லா ரொம்ப காலம் நல்லபடியாக உபயோகிக்க முடியும். அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு தெரியும். ஸோ அது ஒரு ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எந்த ஒரு கஷ்டமும் அதில் வராது. அப்போ பொருட்களுக்கே நம்மளுக்கு வந்து அதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுது. அப்போ நம்மலாம் இப்போ இங்கே இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் இருக்கோம். அப்போ இப்படி ஒரு உயர்ந்த ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம எப்படி வாழணும், எது சரி எது தவறு அப்படின்ற அந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பகவத்கீதை தெரிஞ்சிருக்கணும். பகவத்கீதை பகவான் அர்ஜுனருக்காக கொடுத்தது அப்படின்றது மட்டும் இல்லை, நமக்காக கொடுத்தது. அர்ஜுனன் மூலயமா நமக்காக கலியுகத்தில் நம்ம இருக்கோம். அந்த கலியுகத்தில் நிறைய அதர்மங்கள் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையில நம்மளுக்கு பக்தி அப்படின்றது சிறப்புற நம்மளுக்கு இருக்காது, சரி தவறு தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும். நமக்கு மனம் எப்படி சஞ்சலமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நிலையில சரி தவறு தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ அதை நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்தும் வகையில் அர்ஜுனன் மூலயமா பகவான் நமக்கு கொடுத்த உபதேசம் தான் பகவத்கீதை அப்படின்றது. இதில் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. இது 18 days கோர்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம். லெவல் 1 தான் இது. இன்னும் நிறைய கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்கு. இந்த 18 days கோர்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு நாளைக்கும் ஒரு சாப்டர் பார்ப்போம். மொத்தம் பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அப்போ ஒரு நாளும் ஒரு அத்தியாயமா நம்ம பார்த்தோம். அதுல முக்கியமான ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். நல்லா இருக்கீங்களா மாதாஜி? நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி, நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா? ஹரே நல்லா இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஒவ்வொரு அத்தியாயம் பார்ப்போம். அதுல என்ன முக்கியத்துவம் இருக்கு அந்த அத்தியாயத்துல? எல்லா ஸ்லோகங்களும் மொத்தம் 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. எல்லாமே நம்மளுக்கு முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் தான். ஆனா ஒரு நாள்ல 1 ஹவர்ல நம்மளால அதை எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியாதுன்றதுனால நம்ம ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். பகவத்கீதைன்றது உரையாடல் பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் அந்த உரையாடல்ல முக்கியத்துவத்தில் உள்ள நமக்கு அந்த புரிதல் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்லோகங்களை நம்ம ஹைலைட் பண்ணி பார்ப்போம். லெவல் 1 முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் எல்லாருக்கும் லெவல் 2 இருக்கும். அதில் நீங்கள் நல்லபடியாக பகவத்கீதை ஒரு ஸ்லோகங்களாக நீங்கள் நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ கொஞ்சம் இந்த கோர்ஸ் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து கிளாஸ் இன்னைக்கு சாப்டர் 1 நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 ஹவர் இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் பார்ப்போம். அந்த சாப்டரில் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் நம்ம ஹைலைட் பண்ணி பார்ப்போம். எதுவும் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டவுட்ஸ் இல்லை உங்களோட ரியலைசேஷன்ஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எங்ககிட்ட கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேட்கலாம். துர்கா மாதாஜி அவங்க தான் வந்து அட்மின் கோஹோஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் உங்களுக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இல்லை வேறு எதுவும் புரிதல் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து டெய்லியும் நீங்கள் வந்து குவிசஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும். ஒரு சாப்டருக்கும் ஒரு 10 கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு குவிசஸ் உண்டு. அது வந்து எப்படி நம்ம வந்துட்டு பண்ணுறது அப்படின்றது டெமோ வந்து உங்களுக்கு துர்கா மாதாஜி காமிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி குவிசஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று என்னென்னா நம்மளுக்கு அந்த சாப்டர் நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கும் ஒரு தெளிவு ஏற்படும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணணும். என்ரோல்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெப்சைட்டில் நீங்கள் நல்லபடியாக அசஸ் பண்ணி குவிசஸ்லாம் நீங்கள் நல்லபடியாக பண்ண முடியும். அப்போ உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் கிடைக்கும். இந்த விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இஷ்கான் அதன் மூலயமா நம்ம பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதோட பிரதான கோயில் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்குது, மாயாப்பூரில் இருக்குது. சரிங்களா, இதுதான் பிரதானமான கோயில். விக்கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ராதாகிருஷ்ணர் அவங்க தான் நம்ம சேவிப்போம். எல்லா கோயிலையும் பிரதானமாக பார்ப்போம் இல்லைங்களா. இப்போ வந்து திருப்பதி போனோன்னா பெருமாள் பார்ப்போம், தாயார் பார்ப்போம். சிவபெருமான் கோயிலுக்கு போனோன்னா சிவபெருமான் பார்வதி அம்மா பார்ப்போம். பிள்ளையார் கோயில், முருகன் கோயில் அப்படி போகிறோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இஷ்கான் கோயில் போனோன்னா அங்கே கிருஷ்ணரையும் ராதாராணி அம்மாவையும் நம்ம வழிபாடு பண்ணலாம். இஷ்கானை உருவாக்குனவங்க பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்க தான். இவங்களோட போதனைகள் அடிப்படையில் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். மேங்களூர் இஷ்கான் மூலயமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இஷ்கான் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது. எல்லா கண்ட்ரிலையும் எல்லா இடத்துலையுமே இஷ்கான் கோயில் உண்டு. அந்த வகையில் நம்ம இப்போ எந்த இஷ்கான் மூலயமா நம்ம வந்து பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேங்களூர் இஷ்கான் மூலயமா நம்ம இந்த கிளாஸஸ் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுறோம். அவங்களோட வெப்சைட் இதுதான், இஷ்கான் மேங்களூரு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா மந்திர் அப்படின்றது. இதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் தான் நீங்கள் கோர்ஸில் என்ரோல்மெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே இருக்கும், குவிசஸ் இருக்கும், அப்புறம் வேணுங்கிற அனைத்து இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் யூடியூப் சேனல் இருக்குது. இதில் நீங்கள் வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன டெம்பிளில் நடக்குதோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு நல்லபடியாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரை கிடைக்கும். இஷ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு இதுதான் வந்து யூடியூப் சேனலோட பேர். இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்றது அது ஒரு பரவசம். இப்போ நம்மளுக்கு கோயிலுக்கு தினம் காலையில் போகிறது கொஞ்சம் சிரமம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு யூடியூப் சேனலில் உங்களுக்கு வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கோயிலில் என்னென்ன பூஜைகள்லாம் நடக்குது, அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவும் கிளாஸஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் உண்டு. சரிங்களா. அந்த மாதிரி கிளாஸஸ்லாம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு இதில் அசஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிளாஸஸ்லாம் நல்லபடியாக இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும், நோட்டிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது, இஷ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூரு அப்படின்னு. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலும் இதுலேயும் உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் டெய்லி குவிஸ் அப்படின்றது இதான் வந்து நீங்கள் போயிட்டு இந்த வெப்சைட்டில் போயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குவிஸஸ் வந்துட்டு பண்ணுறதுக்கான பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ, இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ், இல்லை தமிழ்னா தமிழ், அந்த மாதிரி நீங்கள் அதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட கிளாஸஸ் குவிஸஸ் நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் புக்ஸ் அது நீங்கள் எப்படி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னா புக்ஸ் அப்படின்னும் போதே ஒன்று வந்து ஆன்லைன்லேயே இருக்குது, வேதாபேஸ்.com அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா.
அந்த புக்ஸ் அது வந்து உங்களுக்கு வெப் பேஜ். அதில் வந்து நீங்கள் நிறைய பிரபுபாதோட புக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாசிக்கலாம். பகவத்கீதை புக்கு, பாகவதம் புக்கு, கிருஷ்ணா புக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் புக்கு, இது மாதிரி நிறைய இருக்கும். அது vedabase.com அப்படின்றதுல. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இஸ்கான் டெம்பிளில் இப்போ நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை புக்கு, அப்புறம் சாண்டிங் பீட்ஸு, பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர், அப்புறம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், இந்த மாதிரி காம்போவில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. இன்னொன்று என்னென்னா, மாதாஜி துர்கா மாதாஜி தினம் உங்களுக்கு டிரைவ் லிங்க் ஒன்று ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த லிங்க்கை நீங்கள் நல்லபடியாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு சாப்டருக்கு ரிலேட்டடான பிபிடிஸ், அப்புறம் ஸ்லோகங்கள், அப்புறம் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு நல்லபடியாக சேவ் பண்ணால் கூட அந்த சாப்டர் ரிலேட்டடான எல்லா விஷயங்களும் உங்களுக்கு அதில் நல்லபடியாக கிடைக்கும். இல்லைன்னா உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட பக்கத்தில் இஸ்கான் டெம்பிள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் அங்கேயும் போயிட்டு புக் வாங்கிக்கலாம். சாண்டிங் பீட்ஸும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒன்று வந்து vedabase.comன்ற வெப்சைட்டில் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று மாதாஜி உங்களுக்கு டிரைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணுவாங்க. தினம் அந்தந்த சாப்டருக்கு ரிலேட்டடான டிரைவ் லிங்க் அதை நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணலாம். இன்னொன்று இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நீங்கள் மணி பே பண்ணி கொரியர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இன்னொன்று வந்துட்டு நீங்கள் பக்கத்தில் உள்ள இஸ்கான் டெம்பிளையும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். சரிங்களா? ஃபிசிக்கலாக வேணும்னா. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எங்கே நம்ம வந்து புக் வாங்கணுன்றதும் நீங்கள் மாதாஜிகிட்ட கேட்டு அவங்க உங்களுக்கு அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். நீங்கள் 18 days முடிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் குவிசஸ்லாம் நல்லபடியாக அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து குரு பிரணாமா சொல்லிட்டு நம்மளோட கிளாஸை நம்ம நல்லபடியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். துர்கா மாதாஜி மங்களாச்சரன் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. प्रणाम माताजी. நம்ம வந்து இப்போ நம்ம நல்லபடியாக பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கலாம். நம்ம வந்து இந்த 18 days கோர்ஸும் எந்த தடங்களும் இல்லாமல் நல்லபடியாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நல்லபடியாக ஸ்பிரிச்சுவலாக ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்றத ஆத்மார்த்தமாக வேண்டிட்டு இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மையுருவில் தெரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். இஸ்கான் நிறுவனத்தின் நிறுவனர் ஆச்சாரியர்
தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவங்களோட போதனைகளின் அடிப்படையில நம்ம வந்து பகவத்கீதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றதுதான். பிரபுபாதா வந்து ஆக்சுவலா வந்து அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க. அங்கேருந்து தான் இஷ்கான் அப்படின்றது வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகி நம்மளுக்கு இப்போ உலகம் ஃபுல்லா எங்க பார்த்தாலுக்கு கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? இவங்களை பத்தி ஒரு 2-3 விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். இவங்க வந்து 1896ல இவங்க வந்து பிறந்தாங்க. கல்கட்டாவில் பிறந்தாங்க இவங்க. அங்கேயே தான் வந்துட்டு ஸ்கூல் படிப்பு அப்புறம் காலேஜ் படிப்பு இதெல்லாம் நல்லபடியாக அவங்க பண்ணாங்க. பிராமணிக்கல் ஃபேமிலியில் பிறந்தாங்க. சின்னதுலேருந்து பக்தியில ரொம்ப ஆர்வத்தோட இருப்பாங்க, கிருஷ்ண பக்தியில. அப்போ அது ஒரு பாஸ்ட் டைம் நம்ம வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னன்னா வந்து பூரி மந்திர் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரிசாவில் ஜெகநாத் மந்திர் நம்ம சொல்லுவோம். அங்க வந்து தேர் திருவிழா வந்து ரொம்ப சிறப்புற நடக்கும். உலக பிரசித்தி பெற்ற வகையில் நடக்கும். லட்சக்கணக்கான மக்கள் அங்க வந்து கலந்துப்பாங்க. அது மாதிரி பிரபுபாதா என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, அவங்களோட அப்பா அம்மாவோட சின்ன வயசுல ஒரு 5 வயசு இருக்கும்போது அங்க போனாங்க. அந்த ரத்த யாத்திராவில் அவங்க கலந்துக்கிட்டும் போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. உடனே அவங்களுக்கு என்னன்னா, வீட்ல வந்து நம்ம வீட்லயும் ரத்த யாத்திரை பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க ஆசைப்பட்டாங்க. உடனே அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொன்னாங்க. அவங்க அப்பா அம்மாவும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்களுக்காக ஒரு குட்டி தேர் ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்து, அதுல வந்து நல்லபடியா ரத்த யாத்திரை தேர் திருவிழாவை அவங்க வீட்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெய்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு நல்லபடியா பண்ணாங்க. ஒரு 3 நாள் கண்டினியூஸா. சரிங்களா? இதனால வந்து அவங்களுக்கு இதுலயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த ஆர்வம், பக்தியில அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஈடுபாடு 5 வயதிலேயே. சரிங்களா? இதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா, அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் அவங்கள வந்து 1922ல அவங்க வந்து சந்திச்சாங்க அப்படின்றது. அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள்ல வந்து ஈடுபட்டிருந்தாங்க மகாத்மா காந்தியோட இணைஞ்சு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட குருவை அவங்க சந்திச்சாங்க. அவங்களோட உபதேசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவங்களோட இந்த இங்கிலீஷ் நாலேஜ், இது சான்ஸ்கிரிட் நாலேஜ் நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, நீங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தி உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்றத ஒண்ணு சொன்னாங்க. இன்னொன்னு வந்து நிறைய புக்ஸ்லாம் நீங்க எழுதணும் அப்படின்றதையும் சொன்னாங்க. ஒரு டிசைபிள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை அப்படியே கேட்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க குரு சொன்ன அந்த 2 விஷயத்தையும் நல்லபடியா அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னு. ரொம்ப ஈஸியாலாம் பண்ணல. ஏன்னா அவ்வளோ அங்கீகாரம் உடனே கிடைக்கல. ஏன்னா அப்ப வேற சுதந்திரம் வேற இல்லாம இருந்தது நம்மளோட கண்ட்ரி இல்லைங்களா? ஸோ அதனால யாரும் அவ்வளோ ஈஸியா எடுத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்களோட அதாவது 1965ல அவங்க வந்து யுஎஸ்ஏ போனாங்க. யுஎஸ்ஏ போயிட்டு அங்க போய் 1 வருஷம் சிரமப்பட்டிருந்தாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் நல்லபடியா அவங்களுக்கு எல்லாரோட அங்கீகாரமும் அங்க நல்லபடியா கிடைச்சதுனால, அவங்க வந்து நல்லபடியா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ உலகம் ஃபுல்லா இப்ப கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி கார்கோ ஷிப்ல தான் அவங்க போனாங்க. சரிங்களா? ரொம்ப சொகுசா ஏரோப்ளேன்ல அப்படிலாம் போகல. கார்கோ ஷிப்ல போனாங்க. அது சொற்ப பணம் வச்சுட்டு, அங்க ரிசீவ் பண்றதுக்கும் யாரும்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? அந்த மாரி தான் போயிட்டு 1 வருஷம் சிரமப்பட்டாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் அவங்கள வந்துட்டு நல்லபடியா எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டு, கிருஷ்ண பக்தி இப்ப பார்த்தோம்னா உலகம் ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில நெறைய பேர் இருக்காங்க. ஃபாரினர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே நெறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில எல்லாருமே இப்ப சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதற்கு இவங்களோட அந்த என்டீவர் அதுதான். நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். நம்ம நெறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க. நான் சொன்னிருந்தீங்களா vedabase.com அதில போனீங்கன்னா, இவங்களோட புக்ஸ் நெறைய உங்களுக்கு தெரிய வரும். நெறைய உலகத்த நெறைய முறை சுத்தி வந்து 108 கோயில் கிட்ட இவங்க வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இப்ப நம்ப வந்து இஸ்கான் மேங்களூர் மூலியமா நம்ம வந்துட்டு இந்த கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம். ஸோ இஸ்கான் மேங்களூரு அந்த கோயிலோட தலைவர், பிரசிடென்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எஸ்ஜி நாமனிஷ்தா பிரபு அவங்க தான். அவங்க தான் இப்ப இவ்வளோ பிரயத்தனம் பண்ணி நமக்கு இந்த 18 நாட்கள் கோர்சஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி குடுத்து, இதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா இன்னும் நிறைய பகவத்கீதை, மத்த கிரந்தங்கள், பாகவதம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதுவா எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு செஞ்சு குடுத்துருக்காங்க. இந்த கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னா, மேங்களூர்ல இருக்கு. கோயிலோட பேர் வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் அப்படின்னு தான். சரிங்களா? அத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இவங்க வந்து பிடெக் முடிச்சிருக்காங்க ஐஐடி கான்பூர்ல. இவங்களோட பிரயத்தனத்தின் பேர்ல தான் நம்ம இந்த கிளாஸஸ்ல நம்ம இப்ப பார்க்குறோம். பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப இது பகவத்கீதை அப்படின்றது என்னன்னா, ஏதோ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொன்ன ஒரு உபதேசம். அவங்க 2 பேருக்குமான ஒரு கான்வர்சேஷன். நமக்கு கிடையாது. அப்படின்றது கிடையாது. நமக்காக அப்படின்றதாங்க முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இத தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா,
நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள்ன்றது இருக்கும் இல்லைங்களா? பிரச்சனை இல்லாம யாருமே இருக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள்ன்றது இருக்கு. அப்ப அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கோம். பகவத்கீதையை நம்ம நல்ல முறையில நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம வெளியில வர மார்க்கம் நமக்கு நல்லபடியா தெரியும். அதனால இது வந்து மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் ஆயிடும். வேற எங்கேயும் நம்ம போய் நிறைய பணம் செலவு பண்ணி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம ரிலீஃப் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஏன்னா கலியுகத்தோட நிலையே சஞ்சல மனம். சஞ்சல மனம்னாலே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ நம்மள ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கான மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி என்னன்னா பகவத்கீதை. அதை நம்ம நல்ல முறையில் நம்ம அதை உள்வாங்கும் போது நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்றது குறையும். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஆன்மீக அகராதினே பகவத்கீதையை குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி உலகெங்கிலும் உள்ள தலைவர்கள்லாம் இதை உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம், மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். நம்மளது கிரந்தங்களோட ஒரு மேஜிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எப்போ வாசிச்சாலும் அதுல நம்ம புது புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்போம். நம்மளுக்கு நிறைய அனுபவங்கள் ஏற்படும். நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும். மெட்டீரியல் விஷயங்கள் நம்ம வந்துட்டு ஒரு தடவைக்கு 2 தடவைக்கு 3 தடவைக்கு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அது நம்மளுக்கு சலிப்பு தட்டிடும். ஆனா நம்ம கிரந்தங்களை நம்ம எவ்வளவு முறை நம்ம வாசிச்சாலும் அது நமக்கு புது புது ஆழ்ந்த அர்த்தங்களை நமக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். புதையல் மாதிரி. அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு சமாதானம், அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் நமக்கு கொடுக்கும். பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாக தெரிகிறது அப்படின்ற ஐன்ஸ்டைன் குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இஷ்கானின் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஏன்? இப்ப பகவத்கீதை புக்கு இஷ்கான்ல நம்ம வாங்கும்போது பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் சரிங்களா? ஏன் அந்த ஆசிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பரம்பரை மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் சரிங்களா? நம்ம வந்து 4வது அத்தியாயத்தப்ப பரம்பரைனா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அதற்கு முன்னாடி பரம்பரை அப்படின்னா என்னன்னா, பகவான் இந்த உபதேசங்களை 4 பேருக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமி, சிவபெருமான், அதுக்கப்புறம் 4 குமாரர்கள் அப்படின்னு 4 பேருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க. பிரம்மா, அதுக்கப்புறம் நாரதர், அதுக்கப்புறம் வியாசர், இப்படி என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உபதேசம் வந்து நல்லபடியா அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு வருது. இதுல என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அந்த உபதேசங்களை இந்த 4 பரம்பரையில உள்ளவங்க பகவான் என்ன நிலையில அர்த்தத்துல கொடுத்திருந்தாங்களோ அதே அர்த்தத்துல அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. இதுல எதுவும் சேர்க்கிறதோ எக்ஸ்ட்ராவா இல்லை எதுவும் இதுல இருந்து மறைக்கப்படுறதோ கிடையாது அப்படின்னு தான் அங்க தாத்பரியம். அதனாலதான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் ஆஸ் இட் இஸ் பகவான் என்ன அர்த்தத்துல கொடுத்தாங்களோ அதே அர்த்தத்தோட நம்ம படிக்க முடியும் அப்படின்றதான். அதனால இந்த 4 சம்பிரதாயமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வந்து இருப்பாங்க. புது விஷயங்கள் எதுவும் ஆடப் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன இருக்கோ அதை கிரந்தத்தை அப்படியே நமக்கு கொடுப்பாங்க. அந்த கல்ச்சரையும் அப்படியே நமக்கு கொடுப்பாங்கன்றது. அந்த வகையில சீட பரம்பரையில இப்படி வரிசையா ஒவ்வொருத்தவங்களா வந்து ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா, பிரபுபாதா மூலியமா, இப்ப குருக்கள் மூலியமா நம்மளும் கத்துக்கிறோம் சரிங்களா? அதுதான் வந்துட்டு பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ் அப்படின்றது. கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம் அப்படின்றத பாக்குறோம். கீதை பார்த்தோம்னா 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் சரிங்களா? ஒரு பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு 700 ஸ்லோகங்கள் மொத்தம். அப்படின்னும் போது அது பரந்த புத்தகம் இல்லையா? நிறைய அர்த்தங்கள் கொண்ட புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். நம்ம நல்லபடியா பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கணும், புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 1 வருஷம் ஆகும். 18 நாட்கள் நம்மளால அதை செய்ய முடியாது. ஆனா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த 18 டேஸ்ல அப்படின்னா ஒரு டேஸ்ட் சரிங்களா? அந்த சுவை நம்மளால உணர முடியும். அப்போ நம்ம அதை இன்னும் நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஆர்வம் ஏற்படும். அந்த வகையில தான் இந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ். இது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் மனநிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனரின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும் கிருஷ்ணனின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனர் வந்து ஒரு மிக சிறந்த டிவோட்டி, ஒரு சிறந்த ஹியூமனும் அவங்க சரிங்களா? எந்த வகையிலும் அவங்க வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட ஒரு குறையும் இருக்காது. அப்படி இருக்கும்போது அப்படிப்பட்ட அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை வேணுமா அப்படின்னா இல்லை. அவங்க ஆல்ரெடி ரிலேஸ்டு சோல் இல்லைங்களா? எல்லாமே அவங்களுக்கு சிறப்புற இருக்கு. பக்தி, அப்புறம் வந்து குணங்கள் எல்லாமே. அப்படின்னும் போது எதற்காக அர்ஜுனருக்கு அந்த கலக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா, நமக்காக பகவான் அவங்களுக்கு அந்த கலக்கத்தை கொடுத்தாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனர் மூலியமா
நமக்கு பகவத்கீதை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்காக தான். ஏன்னா அப்பதான் அர்ஜுனர் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்ப பகவத்கீதை பகவான் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணும்போது அதை நம்ம படிச்சு நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதை பேச வேண்டிய அவசியமில்லை. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனர் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. அர்ஜுனர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்கிறாங்க உபதேசத்தை. ஆனா அது அர்ஜுனருக்காக மட்டும் கிடையாது, அர்ஜுனருக்காக கிடையாது, நமக்காக, நம்மளோட நலனுக்காக அப்படின்னு நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்காக ஒரு விஷயம் நம்ம அதை சும்மா விட மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம அதை நல்லபடியா நம்ம அதை எடுத்துப்போம். இவ்வளவு வந்து ஒரு பொக்கிஷம் நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா நம்ம அதை கையில எடுத்துக்கணும். அதுதான் அர்ஜுனனின் தீர்க்கமற்ற தன்மை. கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனர் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மகாபாரதம் அப்படின்றதான் இதிகாசங்கள்ல ஒண்ணு இல்லைங்களா? வியாசர் அவங்க வந்து வேதங்களை 4ஆ பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வேதாந்த சூத்திரம் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் புராணங்கள், உபனிஷத்கள், இதிகாசங்கள் இதெல்லாம் நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த வகையில மகாபாரதம்ன்றது இதிகாசம். அதுல வந்துட்டு நடுவுல தான் பகவத்கீதை வந்து உபதேசிக்கப்பட்டுச்சு. எப்போ அப்படின்னா கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் இவங்க 2 பேருக்கும் இடையில போர் மூழுது. கௌரவர்கள் வந்து கொஞ்சம் அதர்மம் பண்றவங்க, பாண்டவர்கள் தர்ம வழியில இருக்கிறவங்க, பகவானோட பக்தர்களும் கூட அவங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ரெண்டு தரப்பு இருக்கு. இந்த 2 தரப்புக்கு நடுவுல போர் வருது. இப்ப அர்ஜுனர் வந்து போர் பண்ணணும். பாண்டவர்கள் அர்ஜுனர் அதுல போர் பண்ணணும். ஆனா அவங்களுக்கு போர் பண்றதுக்கு சிரமம். எதனால அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தா, ஒண்ணு போர் வந்து சந்தோஷத்தை தரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது, அழிவை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் இல்லைங்களா? அது ஒரு காரணம். எல்லாருக்கும் பொருள் நஷ்டம் ஏற்படும், உயிர் சேதமும் ஏற்படும். ஸோ அதனால அதுல ஒரு நன்மை கிடையாது. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்ல உள்ளவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர், அப்புறம் வந்து கௌரவர்களும் அவங்களோட சகோதரர்கள் தான் இல்லைங்களா? அப்புறம் இன்னும் நிறைய உறவினர்கள், நண்பர்கள், இந்த மாதிரி எல்லாருமே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அன்பு செலுத்தினவங்களா இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்காகவே பீஷ்மர், துரோணர்ல இவங்களுக்காகவே இருந்த பட்சத்துல அதுவும் குரு வேற இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ போய் அவங்களாம் அழிக்கணும் போர்லன்னா அது சிரமமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுவும் தனக்கு பிடிச்சவங்க, தனக்கு ரொம்ப நன்மைகளை செஞ்சவங்கள இவங்க அழிக்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு சிரமமா இருக்காது. அதனால போர் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க? சிரமப்படுறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம். இதே தான் நமக்கு வாழ்க்கையில சிரமம் அப்படின்னு ஏற்படும் போது நம்ம சரியான நபர்கிட்ட நம்ம சொல்யூஷன் கேட்கணும். அப்ப ஆன்மீகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்ம பகவான் சொல்ற உபதேசங்களை கேட்டு நம்ம நல்லபடியா நடக்கணும். அதுதான் அர்ஜுனர்கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க? அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றாங்க. நம்ம பகவத்கீதை அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து கேட்கணும் அப்படின்றத தாத்பரியம். அப்பதான் நம்மளால அதை நல்லபடியா உள்வாங்கிக்க முடியும். ஏன்னா கேட்டது இன்னொருத்தவங்க யாருன்னா திருதராஷ்டிரம் கேட்டாங்க, சஞ்சயனும் கேட்டாங்க இல்லைங்களா? திருதராஷ்டிர பகவத்கீதையை உள்வாங்கியிருந்தாங்கன்னா போர் நிறுத்தியிருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க மேலோட்டமா இருந்துட்டாங்க. ஆனா அர்ஜுனர் உள்வாங்கி அதன்படி உபதேசப்படி அவங்க நடந்தாங்க. ஸோ அதனால நம்ம அர்ஜுனர் பக்கம் வந்து நம்ம பகவத்கீதையை நல்லபடியா நம்ம கேட்கணும். கீதா மகாத்மியம் பத்தி பார்த்துருவோம். கீதா மகாத்மியம்ன்றது ஆதிசங்கரர் கொடுத்த ஸ்லோகங்கள், 7 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பகவத்கீதையோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி. இது வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் புக்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இருக்கும். பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி. ஓகே, ஸ்லோகம் வரும்போது வாசிச்சு கொடுங்க. இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். கீதா மகாத்மியம். பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கங்களிலிருந்தும் விடுபட முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இது வந்து ஸ்லோகம் 1வது ஸ்லோகத்துல கீதா மகாத்மியத்துல 7 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. முதல் ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா முறையாக பின்பற்றுபவன். பகவத்கீதை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா வாழ்வின் எல்லாவித துயரத்திலிருந்தும், நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த கஷ்டத்திலிருந்தும், ஏக்கம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆசைகள் நிறைய வச்சிருப்போம், இதை அடையணும் அதை அடையணும்னு. அந்த மாதிரி ஏக்கங்கள், இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால விடுபட முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்தும் விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில பயம் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கோமோ அதெல்லாம் நித்தியமா நம்ம கூடவே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு
நம்பிக்கை கிடையாது நமக்கு. ஏன்னா எல்லாமே ஒரு நாள் இருக்கும், ஒரு நாள் இருக்காது. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஒரு பயம்ன்றது இருக்கும். இந்த சரீரத்தையும் சேர்த்து இல்லைங்களா? இறப்புன்றதும் உண்டு. அதுமாதிரி நம்ம கிட்ட உள்ள விஷயங்கள் எல்லாமும் நம்ம கிட்ட இருக்கும், இருக்காது அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும். அப்போ இந்த மாதிரி பயம்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டு ஆன்மீக வாழ்வில் மறுவாழ்வை அடைகின்றான் அப்படின்னா பகவானை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றதுதான். பகவத்கீதை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் நம்ம அதை நல்லபடியா படிக்கும்போது பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். பகவத்கீதையோட இன்னொரு முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணராலேயே உபதேசிக்கப்பட்டது அப்படின்றது. பொதுவா மற்ற கிரந்தங்கள்லாம் பகவானை பத்தி யாராவது நமக்கு குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ரிஷிகள் முனிவர்கள் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. ஆனா பகவத்கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்கள் பகவானே உபதேசித்த ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னும் போது நமக்கு அது என்ன பண்ணும், பியூரிஃபிகேஷன் கொடுக்கும், நம்மளோட பாவங்களை செயல்படாம ஆக்கிடும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா. कृष्ण माताजी। सर्वोपनिषतो गावो तोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா உபனிஷத்களின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையர்குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கற்கப்படுகிறது. அர்ஜுனர் கன்று போன்றவர். அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில பகவத்கீதைன்றது பசுவை போலது. சரிங்களா? பசு மாதிரி. பகவான் இடையர்குல சிறுவன், அர்ஜுனர் கன்று அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த அமிர்தப்பால் பகவத்கீதையில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அது வந்து நம்ம யார் அதை வந்து அருந்த வேண்டியவங்க, யார் அதை வந்து அந்த அமிர்தத்தை சுவைக்க வேண்டியவங்க அப்படின்னா நம்பலாம். சரிங்களா? அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தர்களும் அப்படின்னு. பசு நல்லபடியா பால் கறக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு கன்றை முன்னாடி நிறுத்துவாங்க இல்லைங்களா? அந்த கன்றை பார்க்கும்போது அதுக்கு ஆனந்தம் ஏற்படும். அப்ப அது என்ன பண்ணும், நல்லபடியா பால் சுரக்கும் அதுகிட்ட இருந்து. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் மேல ரொம்பவே ஆசை. சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அர்ஜுனர் யாரு சிறந்த டிவோட்டி. அவங்கள பார்த்ததும் அந்த அமிர்தம், அந்த உபதேசங்கள்லாம் அவ்வளவு சிறப்புற நமக்கு கிடைக்குது. அப்ப அந்த மாதிரி வந்த உபதேசங்கள்லாம் பாலா நம்ம நினைக்கிறோம், அமிர்த பால். அதெல்லாம் யாரு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம தூய பக்தர்களும் அறிவு சார்ந்தவர்களும் அப்படின்னு. அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அர்ஜுனரின் கவலை அப்படின்றது இதுதான் முதல் அத்தியாயம். அப்படின்னும் போது அர்ஜுன விஷாத அப்படின்றது என்னன்னா அர்ஜுனோட கவலை பத்தி. சரிங்களா? அப்ப பகவத்கீதையில இப்ப அர்ஜுனர் என்ன நிலையில இருக்காங்க, கவலையில இருக்காங்க. 18 நாட்களும் நம்ம நல்லபடியா கேட்டோம் அப்படின்னா அர்ஜுனர் தன்னோட கவலையிலிருந்து வெளிவந்திருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு சில இன்டெசிஷன், போர் பண்ணணுமா கூடாதா, சஞ்சலம் மனதுல இல்லைங்களா? இந்த நிலையில இருக்காங்க. அதே வந்து 18 அந்த பகவத்கீதை உபதேசம்லாம் கேட்டதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு அது வந்து 700 ஸ்லோகங்கள். இப்போ நம்ம லெவல் 1 18 டேஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். இதே லெவல் 2ன்னா உங்களுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நாட்கள்ல நீங்க பார்ப்பீங்க. ஓகே. ஆனா பகவத்கீதை மொத்தமா வந்துட்டு பகவான் அர்ஜுனருக்கும் அந்த கான்வர்சேஷன் எவ்வளோ நேரம் இருந்ததுன்னா 45 மினிட்ஸ் தான். சரிங்களா? ஸோ அந்த நிலையில அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அந்த 45 மினிட்ஸ் அந்த உபதேசம்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த தெளிவு ஏற்படுது. தன்னோட கவலையிலேருந்து அவங்க வெளிவராங்க. ஸோ அந்த நிலை தான் நமக்கும். பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு சஞ்சலம் இருக்கும், சரி தவறு தெரியாம இருப்போம், கவலையில இருப்போம். ஆனா பகவத்கீதை நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த கவலைன்றது நம்மளை விட்டும் விலகி போகும். இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்குறோம். அர்ஜுனருக்கு வந்து இப்ப என்ன பண்ணணும், போர் பண்ணணும். பகவத்கீதை உபதேசம்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் போர் பண்ண வேண்டாம்ன்ற சூழ்நிலை அவங்களுக்கு ஏற்படலை. போர் பண்ணணும்ன்றதுதான் அவங்களுக்கு கட்டளை இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நமக்கும் பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படின்றது கிடையாது. ஆனா அந்த பிரச்சனைகள் நம்ம எப்படி கையாளணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தெளிவு ஏற்படும், அந்த உத்வேகம் ஏற்படும். அதுதான் பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரே காட்சிக்கு வெவ்வேறு எதிர்வினைகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இங்க 3 பேர் இருக்காங்க. திருதராஷ்டிரர், அப்புறம் துரியோதனன், அப்புறம் அர்ஜுனர் அப்படின்னு பார்க்குறோம். 3 குணங்கள். சரிங்களா? ஒன்று வந்து சத்வகுணம், இன்னொன்று ரஜோகுணம், இன்னொன்று தமோகுணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரே சுச்சுவேஷன் தான் போர் அப்படின்றது தான்.
இப்ப திருதராஷ்டிரர் எப்படி அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்றாங்க, துரியோதனன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க, அதே அர்ஜுனர் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். திருதராஷ்டிரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க ஒரு அரசர் இல்லைங்களா. அரசர் என்பதே அவங்க ரொம்ப நேர்மையா இருக்கணும், தர்ம வழியில எல்லாருக்கும் நன்மைகளை செய்யணும், பாதுகாப்பை தரணும் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகம். அப்படி இருக்கும்போது இப்ப அவங்களோட நிலை என்னன்னா, அவங்களுக்குன்னு ஒரு புதல்வர் இருக்காங்க திருதராஷ்டிரருக்கு. அப்புறம் பாண்டு அவங்களோட தம்பி, அவங்க இல்ல அவங்களுக்கு, ஆனா அவங்களோட பிள்ளைங்க 5 பேர் இருக்காங்க. இப்ப இவங்க என்ன பண்ணணும், யாருக்கு அந்த ராஜ்யம் அனுபவிக்க வேண்டிய பிராப்தம் உண்டுன்னா யுதிஷ்டிர மகாராஜருக்கு. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், யுதிஷ்டருக்கு அந்த ராஜ்யத்தை அவங்க கொடுத்துருக்கணும் இல்லைங்களா. ஒரு அரசர்னும் போது இவங்க அடுத்தது அவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிருக்கணும். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, தன்னோட பிள்ளைங்களுக்கு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதுவும் இங்க ஒரு அரசர் பொறுப்புல வேற இருக்காங்க இல்லைங்களா. அப்படின் போது அந்த மாதிரி தன்னோட பிள்ளைங்க அப்படின்னு யோசிச்சது ஒரு அதர்ம விஷயமா நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதனால தமோ குணம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். துரியோதனன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா, தனக்கு ஒண்ணு வேணும், அதை நம்ம எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்ற ஒரு நிலை இல்லைங்களா. அப்படின்போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தன்னோட ஆசையை அவங்க நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள், அதுவும் நிறைய இல்லைங்களா, போர் பண்ற வரைக்கும் நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அவங்க. எப்படியாவது பாண்டவர்களை அவங்க கிட்ட இருந்து விலக்கிடணும், அவங்களுக்கு எதையும் கொடுத்துடக்கூடாது, தான் தான் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா. இது வந்து ரஜோகுணம் சொல்லுவாங்க. நிறைய ஆசைகள் படுறது, அதை அடையறதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் பண்ணிட்டே இருக்கிறது. இன்னொன்று வந்து சத்துவகுணம் அர்ஜுனர் சரிங்களா. இப்ப அர்ஜுனர்லாம் வந்து தர்ம வழியில இருக்காங்க, ஏற்கனவே நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிச்சிட்டாங்க. கடைசியா சமாதானத்துவதும் போயாச்சு, எங்களுக்கு இது வரைக்கும் நீங்க எங்களுக்கு செஞ்ச கஷ்டங்கள்லாம் கூட நாங்க மன்னிச்சிடுறோம், அதை மறந்துடுறோம், எங்களுக்கு ஒரு 5 நிலம் கொடுங்க, ஏன்னா சத்திரியன் என்பது ஆட்சி பண்ணணும், அதற்காக 5 நிலம் கொடுங்க அப்படின்னு அந்தந்த வர்ணாசிரமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க ஆட்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால நீ கொடுங்க. ஆனா அதையும் வந்து துரியோதனன் கொடுக்க மறுத்துடுறாங்க. ஸோ வேற வழியே இல்லாம இப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, போர் பண்றாங்க. அந்த போர் பண்ற இடத்துக்கு வந்த அப்புறமும் கூட அர்ஜுனர் என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா, இந்த போர்லாம் பண்ணி இவங்க எல்லாரையும் அழிச்சதுக்கு அப்புறம், பொருள் சேதம் உயிர் சேதம் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு ராஜ்யத்தை நம்ம அடைஞ்சு நம்ம அதுல சந்தோஷமா இருக்கணுமா, வேண்டாம், இதற்கு பதில் நம்ம போர் பண்ணாமலே இருந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி மத்தவங்க நல்லா இருக்கணும், நம்ம சிரமப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா. இதுதான் வந்து சத்துவகுணம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஸோ ஒரே அந்த போர் அப்படின்ற ஒரு நிலை, ஆனா 3 குணத்துல உள்ளவங்களும் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னு பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரிதான் நம்ம கிட்டயும் இந்த 3 குணங்களும் இருக்கும். அதாவது இந்த 3 குணம் ஒருத்தவங்க கிட்டதான் இருக்குன்னு கிடையாது, இந்த 3 குணமுமே எல்லா மனிதர்கள்கிட்டயும் இருக்கும். அப்ப நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம அதை எந்த நிலையில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னா சத்துவ குணத்திலேருந்து நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு சுச்சுவேஷனையும் சரிங்களா. அதுதான் வந்து லெசன் ஆக்சுவலா நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம 1வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். துர்கா மாதாஜி ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கலாங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத பிரதமோऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருதராஷ்டிரர் கூறினார், புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருட்சேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்னு வந்து குறிப்பிடுறாங்க சரிங்களா. இப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, திருதராஷ்டிரர் சொன்ன ஸ்லோகம் இது. 4 பேர் வந்து ஸ்லோகங்கள் இருக்கும் உச்சரிச்சதுல. ஒன்று வந்து திருதராஷ்டிரர், இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான். அப்புறம் சஞ்சயன் அவங்க வந்து குறிப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனர் உச்சரிச்ச ஸ்லோகங்கள், அப்புறம் பகவான் உபதேசம் பண்ண ஸ்லோகங்கள், இந்த மாதிரி 4 பேரோட ஸ்லோகங்கள் அதுல இருக்கும். அந்த ஒரு ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் சொன்னது. இதுல சஞ்சயன் அப்படின்ற ஒருத்தவங்களும் இருக்காங்க இல்லைங்களா. அவங்க யாரு அப்படின்னா காரியதர்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். திருதராஷ்டிரருக்கு ஒரு வில் விஷிங் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லலாம், அவங்க நண்பர்னு சொல்லலாம். அதாவது அவங்களுக்கு தேர்லாம் ஓட்டுறது, அவங்களுக்கு எல்லா நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் செஞ்சு கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி அவங்க கூடவே இருக்கிறவங்க தான் சஞ்சயர் அப்படின்னு. இவங்க வந்து ஒரு சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட பக்தியோட உள்ளவங்க தான். அதனால இவங்க திருதராஷ்டிரருக்கு அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா. அப்படின்னும் போது திருதராஷ்டிரருக்கு கண்கள் 2ம் தெரியாது. ஸோ அந்த வகையில் இப்போ வந்து போர் நடக்க போகுது குருஷேத்திரத்துல.
அப்போ அவங்களுக்கு அங்கே என்ன நடக்குதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, வியாசர் வந்து சஞ்சயருக்கு அந்த பார்க்கும் திறனை கொடுக்குறாங்க. குருஷேத்திரத்தில் நடக்கிறத அரண்மனையிலிருந்தே. அதை வந்து பார்த்துட்டு சஞ்சயன் என்ன பண்ணுவாங்க, திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, எல்லாம் ரெடியா இருக்காங்க போர்க்களத்துல. அப்போ சஞ்சயர்கிட்ட கேட்குறாங்க. ஏன்னா இவங்க அதை பார்க்கும் திறன் உள்ளவங்க இல்லைங்களா? புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில், குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது ரொம்ப புண்ணியமான காரியங்களை செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம். சரிங்களா? அது வந்து தேவர்களுக்கும் ரொம்ப விருப்பமான ஸ்தலம்னு சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து தர்மமே எப்பயும் தழைச்சிருக்கும். நன்மைகள், மங்களகரமான விஷயங்கள் அங்க எப்பயும் ஏற்படும். ஸோ அந்த அந்த வகையில் இப்போ இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த ஒரு பயம் அப்படின்றது, சரிங்களா? டவுட்டு. ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்க பிள்ளைங்க கொஞ்சம் அதர்ம வழியில இருக்காங்க. பாண்டவர்கள் தர்ம வழியில இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் இப்போ குருட்சேத்திரத்துல போர் நடக்க போகுது. அப்ப இவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது? மனசுக்குள்ளார ஒரு ம் ஒரு டவுட் வருது. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, "ஒன்று கூடிய என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வர்களும்" பிரிச்சு வேற பார்க்குறாங்க. தன்னோட பிள்ளைங்க, பாண்டுவோட பிள்ளைங்க. இவங்க அரசர். எல்லா பிரஜைகளையுமே இவங்க என்ன பண்ணணும்? சரிசமமா ட்ரீட் பண்ணி எல்லாருமே பாதுகாப்போட தர்ம வழியில இவங்க பார்த்துக்கணும். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? அவங்களோட பிள்ளைங்கள தனியாவும், பாண்டவர்களோட பிள்ளைகள அதுவும் பாண்டு வேற இப்ப இல்ல. அவங்கள தனியாவும் இவங்க பார்க்குறாங்கன்றதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப இவங்களோட எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா, எப்படியாவது பாண்டவர்கள் தான் தர்ம வழியில உள்ளவங்களாச்சே, குருட்சேத்திரத்துல வேற அவங்க வந்திருக்காங்களே, ஸோ அந்த இடத்தோட அந்த சக்தியினால அவங்க தர்மத்த மேலிட்டு இந்த போர்லேருந்து அவங்க விலகிட்டாங்களா? அ எங்களுக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி விலகிட்டாங்களா? அப்படின்றது அது ஒரு காரணம். இன்னொன்னு வந்து குருட்சேத்திரத்துல நடக்குது. அங்க வந்து தர்மம் தான் நிலைச்சு நிக்கும். இப்ப அவங்களோட பிள்ளைங்க அதர்மம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு அங்க என்ன ஆயிடும்? தோல்வி ஏற்பட்டுடும். அதனால அதுலயும் ஒரு பயம் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ அதனால இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு, என் பிள்ளைகளும், பாண்டோட பிள்ளைகளும் என்ன செய்றாங்க? போர் கன்டின்யூ ஆகப் போகுதா? இல்ல போறவங்க கை விட்டுடுறாங்களா? அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு எண்ணம் ஏற்பட்டு அத அவங்க சஞ்சயன்ட்ட கேட்கறாங்க. இப்ப இங்க என்னன்னா, இது அனாலஜியா இங்க வந்து நம்ம பார்க்குறோம். பால் இருக்கு அப்படின்னா, அதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்த்தோம்னா, அது வந்து திரிஞ்சு, பால் கட்டிகள்லாம் தனியாவும், அந்த தண்ணீர் தனியாவும் பிரியும் இல்லைங்களா? அப்புறம் அந்த பால் கட்டிகள நம்ம ஸ்வீட்லாம் செய்வோம். அது மாரி குடும்பம் ஒண்ணா இருக்கு. அதுல சுயநலம்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டதுனால, கௌரவர்கள், பாண்டவர்கள் பிரிஞ்சுடுறாங்க. அதுல வந்து இந்த ராஜ்யத்த யாருக்கு குடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறாங்க? தன்னோட பிள்ளைகளுக்கு அவங்க குடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அதனால இதுல இருந்து உள்நோக்கம் வந்து நமக்கு தெரியுது. ஒரு அரசரா இருந்தவங்க தன்னோட பிள்ளைகள் மேல ரொம்ப அன்போட இருந்து, அதர்ம பக்கமா அவங்க இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி. ஸ்லோகம் 1.3 வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்களா? யாரும் டிவோட்டீஸ் வாசிக்கிறாங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பப்படுறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் மாதாஜி. அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் சாட்ல வந்து நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுல உங்களோட நேம், இமெயில் ஐடி அத குடுத்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ரெக்கார்ட் ஆயிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी। माताजी प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगधीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். இப்ப நம்ம இங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இவங்க துரியோதனன். சரிங்களா? அவங்களோட மனநிலை இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஏன்னா இப்ப வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க. திருதராஷ்டிரர் கேட்டாங்க. என் மகளும் பாண்டுவின் மகன்களும் என்ன செய்றாங்க அப்படின்னு. சஞ்சயன் சொல்லுவாங்க. அங்க என்ன நடக்குதுன்றத சொல்லிட்டு. இப்ப வந்து துரியோதனன் வந்து அவங்க ஆசிரியர்கிட்ட என்ன பேசுறாங்கன்றதையும் சஞ்சயன் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்ப துரியோதனன் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களோட ஆசிரியர் துரோணாச்சாரியர் கிட்ட அவங்க போறாங்க. அவங்க கிட்ட போயிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை எல்லாம் அனலைஸ் பண்றாங்க. இவங்க சைடுல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவங்க சைடுல எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, யாரெல்லாம் இவங்க சைடுல ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவங்க, அவங்க சைடுல யாரெல்லாம் ரொம்ப மாபெரும் வீரர்கள் அப்படின்றதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி அந்த பலத்த வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, பார்க்குறாங்க. பாண்டுவோட மகன்களால் பெரிய படையை அமைக்கப்பட்ட பெரிய படையை பாருங்கள். உங்கள் புத்திசாலித்தனமான சீடரான அதாவது திருஷ்டத்யுமன் இல்லைங்களா? அவங்க தான் வந்து அந்த பக்கம் ஹெட்டா இருக்காங்க.
ஸோ அவங்க மூலியமா அமைக்கப்பட்ட இந்த வியூகத்தை பாருங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. துருபதனின் மகன் திருஷ்டத்யும்ன்றவங்க துருபதனோட மகன் இல்லைங்களா? அவங்களால ரொம்ப திறமையா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத சொல்றாங்க. இங்க ஏன் வந்து திருஷ்டத்யும்னு சொல்லாம துருபதன் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, துரோணாச்சாரியருக்கும் துருபதனும் அவங்க 2 பேரும் ரொம்ப சிறந்த நண்பர்களா இருப்பாங்க குருகுலத்துல படிக்கிறப்ப. அதுக்கப்புறம் அவங்க 2 பேருக்கும் இடையில கொஞ்சம் மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டுடும். அப்ப என்ன ஆகும்னா, துருபதனுக்கும் துரோணாச்சாரியருக்கும் ரொம்ப விரோதம் வந்துரும். அப்போ அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்சல்ட் பண்ணிடுவாங்க துரோணாச்சாரியரை. அது மனசுல வந்துட்டு அவங்களுக்கு ரொம்ப வேதனையை கொடுத்துடும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள்லாம் வச்சு அவங்கள திருப்பி அவங்க டிஃபீட் பண்ணுவாங்க. அப்ப துருபதனுக்கு மனசு வருத்தமாயிடும். அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பெரிய யாகம் வளர்த்து அதுலேருந்து ஒரு மகனை அவங்க வரமா வாங்குவாங்க. அந்த மகன் தான் திருஷ்டத்யும்ன்றவங்க. ஸோ எதற்காக அவங்க அந்த மகனை வரமா வாங்குறாங்க அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியரை அழிக்கிறதுக்காகவே. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் இங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க. உங்கள அழிக்கிறதுக்காகவே துருபதன் அ அ அவங்க வந்து இவங்களுக்கு எனிமியா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து எடுத்து சொல்லி, அ அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும்னா, திருஷ்டத்யும்ன வந்து துரோணாச்சாரியார்கிட்டயே பாடம் கத்துக்கிறதுக்கு துருபதன் அனுப்புவாங்க. சரிங்களா? மறுபடியும் 2 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிடுவாங்க. அப்ப இப்ப துரோணாச்சாரியருக்கு நல்லா தெரியும். தன்னை வந்து அழிக்க போற பிள்ளை இதுதான் அப்படின்னு. ஆனாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த குரு அந்த நிலையில இருந்து அவங்க சரிசமமா அவங்க பாவிச்சு என்ன பண்றாங்க, அவங்க திருஷ்டத்யும்னுக்கும் போர்க்கலைகள் எல்லாத்தையும் சிறப்புற அவங்க கத்துக் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. அதான் தர்ம வழியில இருக்கிறது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால நம்மள வந்து அழிக்க போற பிள்ளை இதுக்கு எதுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இல்லாம அந்த பிள்ளைக்கு அவங்க நல்லபடியா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அவங்க பக்கம் நீங்க நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சதுனால இப்ப அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, இப்ப நல்ல சிறப்புற அவங்க அமைச்சிருக்காங்க. இனிமேலும் இந்த மாதிரி எந்த தவறும் இல்லாம எங்க பக்கம் நீங்க இருந்து நல்லபடியா போறீங்க, நல்லபடியா பண்ணணும், எங்களுக்கு வெற்றி வாங்கி தரணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். பயத்தின் அடிப்படையில அவங்க குறிப்பிடுறாங்க. எப்படியாவது இந்த போர்ல வின் பண்ணிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல சொல்றாங்கன்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா துர்கா மாதாஜி 1.19 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। भामिनी माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी, हरे कृष्णा। साकोशो प्रदर्शनानां हृदयानि व्यारयत् सपृथिवीं सैवदुमुलो பயனுதாயன். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயின. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, சங்கொலி ஏற்படுது. சரிங்களா? ஏன்னா போர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. எல்லாரும் சங்க நாதங்களை முழங்குறாங்க. சோ அந்த வகையில இப்ப எல்லாம் அதாவது சங்கநாதம் அப்புறம் அந்த மேளங்கள் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து நல்லபடியா வாசிக்கிறாங்க போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளமா. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது அவ்வளவு சப்தமா இருக்கு. சரிங்களா? வானத்தையும் தொடுற அளவுக்கு சப்தமா இருக்கு. அப்ப திருதராஷ்டிரோட மகன்களுடைய இதயங்கள் என்ன ஆயிடுச்சு, சிதறி போச்சு அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கணும். எதனால அப்படி அப்படின்னா, யாரு தவறு பண்றோமோ அவங்க மனதில் தான் பயம்ன்றது ஏற்படும். நம்ம நேர்மையா இருந்தோம்னா நமக்கு பயம்ன்றது ஏற்படாது இல்லைங்களா? நம்ம ஏதாவது தவறு பண்ணோம்னா தான் நமக்கு பயம்ன்றது ஏற்படும். இப்ப யார் அதர்மம் பக்கத்துல இருக்காங்க, துரியோதனன் பக்கம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால அவங்களோட மனம்லாம் என்ன ஆகுது, இந்த சத்தத்தை கேட்டு அவங்க மனம்லாம் அப்படியே சிதறி போச்சு அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் போர் இன்னும் நடக்கல. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான அடையாளங்கள் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். 9 அடையாளங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒண்ணு தர்மக்ஷேத்திரம். அது வந்து புண்ணியஸ்தலம். அங்க எப்பயுமே தர்மமே தழைச்சு இருக்கும். அப்போ இங்க யாரு பாண்டவர்கள் தான் தர்ம வழியில இருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு தான் அந்த இடம் என்ன பண்ணும், ஏதுவா இருக்கும் இல்லைங்களா? அது ஒரு நிலை. இன்னொன்னு தெய்வீக தேர். அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் இது. இது வந்து எல்லா பக்கமும் என்ன ஆகும், இந்த தேர் வந்து நல்லபடியா வேகமா செலுத்தக்கூடிய நிலையில இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். நினைச்ச நேரத்துல இதை நம்ம திருப்ப முடியும், அந்த அளவுக்கு வேகமாவும் செலுத்தவும் முடியும். சோ அந்த வகையில இந்த தெய்வீக தேர் அக்னி தேவர் கொடுத்தது, அதுவும் ஒரு காரணம். இன்னொன்னு சங்கநாதம், பகவானோட சங்கு. பகவானே இருக்காங்க உங்க பக்கம், பகவானோட சங்கு பாஞ்சஜன்யம் அதுவும் இருக்கு இல்லைங்களா? சோ அது மாதிரி எல்லாரோட சங்க நாதங்கள், திவ்யமான சங்குகள்லாம் யார் பக்கம் இருக்கு, பாண்டவர்கள் பக்கம் இருக்கு. அது ஒரு காரணம். இன்னொன்னு காண்டீவம், அதுவும் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது அர்ஜுனருக்கு. இன்னொன்னு வந்து பாசுபதாஸ்திரம்,
சிவபெருமான் கொடுத்தது. அதுவும் வந்து அர்ஜுனர் பக்கம் இருக்கு. ஸோ சிவபெருமானோட அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா வெற்றி உங்க பக்கம் தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அது ஒரு காரணமா பார்க்குறோம். இன்னொன்று பாக்கியலட்சுமி அப்படின்றது மகாலட்சுமி எங்க இருக்காங்களோ அங்க சகல சௌபாக்கியங்களும் நிரம்ப இருக்கும். எப்பயுமே மகாலட்சுமி எங்க இருப்பாங்க? பகவான் பக்கம் தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு ரிஷிகேஷா அப்படின்றது யாருன்னா பகவான். ரிஷிகேஷா அவங்களோட பெயர். நிறைய பெயர்கள் உண்டு பகவானுக்கு. அதுல ஒரு பேர் ரிஷிகேஷா. என்னன்னா புலன்களின் அதிபதி அப்படின்றது பகவானே இவங்க பக்கம் இருக்காங்க. இன்னொன்று வந்து இந்த கபித் வஜா அப்படின்றது, இந்த கொடியோட பேர் வந்து கபித் வஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து ஹனுமான் இருப்பாங்க. ஹனுமான் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்க பலமும் வெற்றியும் நிச்சயம் உண்டு இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில ஹனுமான் இருக்கிறதுனால இந்த கொடி கபித் வஜா இருக்கிறதுனாலயும் இவங்க பக்கம் வெற்றி அப்படின்றத பாக்குறோம். இன்னொன்று என்னன்னா மோக்ஷதா ஏகாதசி அன்னைக்குதான் போர் ஆரம்பிச்சது. பகவத்கீதை உபதேசிக்கப்பட்ட நாளும் அதுதான். ஸோ அந்த வகையில் ஏகாதசின்றது பகவானுக்கே உரித்தான நாள். இன்னொன்று என்னன்னா தக்த ஜீவிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா துரியோதனனோட பயம் இவங்களுக்கு பலமா அமையும். அவங்க வந்து எனக்காக உயிரை கொடுக்கவும் இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க பயத்துல. சரிங்களா? எனக்காக போர் பண்ணி வெற்றி வாங்கி தரத்துக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்காக உயிரை கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி பயத்துல சொன்ன அந்த வார்த்தையும் அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? அது பலிச்சிடும். சரிங்களா? எதுவுமே நம்ம சொல்றது வந்து பலிக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பயமே உங்களுக்கு வெற்றி அமையுதுன்றதை பார்க்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாண்டவர்கள் தான் வெற்றின்றதை குறிக்கிற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் 5 காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போர் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்றதுக்கு என்ன காரணங்கள் பார்த்தோம்னா, 1 இரக்கம். அர்ஜுனரோட குணங்களை நம்ம நல்லா ஆழ்ந்து கவனிக்கணும். அர்ஜுனர் பக்கத்துல இருந்து நம்ம பகவத்கீதை கேட்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு புரிதலோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது ரியலைசேஷன் நல்லபடியா அமையும். சரிங்களா? அப்ப இங்க என்ன பார்க்கணும்னா அர்ஜுனர் எல்லாம் போர் பண்ணலன்னு பார்த்தோம்னா இரக்கம் 1. ஏன்னா அவங்க யாருக்கும் கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் இன்பமின்மை. போர் பண்றதுனால சந்தோஷம் கிடைக்குமா அப்படின்னு. இப்ப நம்மளே வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அதுக்காக தான் வாழ்க்கையில எல்லாமே என்டிவர் பண்றோம் இல்லைங்களா? எல்லாரோடய சேர்ந்து இருக்கிறது தான். நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம உழைச்சாலும் வெளியில போனாலும் ஃபேமிலியோட எல்லாரும் ஒண்ணா சேர்ந்து இருக்கிறது தான் ஒரு சந்தோஷம். அதற்காக தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இவங்க போர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் துரோணர், பீஷ்மர் இவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க, கௌரவர்கள்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. இவங்க 5 பேர் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ராஜ்யத்தை வச்சுட்டு யாருமே இல்லாம இருக்கும்போது இன்பம்ன்றது கிடையாது இல்லைங்களா? 2வது எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க. அதை பார்க்கும்போதும் இன்பம் வராது. ஸோ அதனால இன்பமின்மை அப்படின்றத சொல்றாங்க. பாபச் செயல். அவங்க தான் பாவம் பண்றாங்க தெரியாம. நம்மளும் வந்துட்டு பாவம் பண்றதா? நம்ம செய்யக்கூடாது இல்லையா? அப்படின்றத சொல்றாங்க. குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போகுமே. ஏன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்துல இருந்தும் நிறைய அவங்க அப்பாவோ இல்லைன்னா கணவனோ இல்லைன்னா மகனோ சகோதரனோ இப்படி வந்திருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் உயிரை விட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க குடும்பத்துல அடுத்தடுத்து தர்ம விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியாம குல வழக்கங்கள்லாம் பாதிக்கப்படும். பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடுமே அப்படின்னு பயப்படுறாங்க. அப்புறம் இருமனம். இதனால இதெல்லாம் போட்டு ஸ்பெகுலேட் பண்ணிட்டு எனக்கு போர் பண்றதா வேணாமான்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தன்னோட நிலையை அவங்க வெளிப்படுத்துறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும். இதுதான் அர்ஜுனோட கவலை அப்படின்றது. நமக்குமே வாழ்க்கையில நிறைய இடத்துல என்ன சரி எது தவறு, நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் நம்மளும் யோசிப்போம் இல்லைங்களா? அப்படின்போது சஞ்சலமா இருப்போம். அப்ப நம்மளும் இப்ப அர்ஜுனர் என்ன பண்ணாங்க? பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்றாங்க, உபதேசத்தை ஃபாலோ பண்றாங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி பகவானோட உபதேசப்படி நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழணும். அப்ப நமக்கு தெளிவு ஏற்படும். ஹரே கிருஷ்ண துர்கா மாதாஜி 1.28 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. जयंती माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम्स माताजी. माताजी प्रणाम्स माताजी. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं स्थितन्ति महाभात्राणि मुखं स परिष्यति. அர்ஜுனன் கூறினான், எனதன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகத்துல. போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை உணர்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க.
எதனால இந்த ஒரு சஞ்சலம் அப்படின்னா எல்லாமே பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல யோசிப்பாங்க அர்ஜுனர். என்னோட தாத்தா, என்னோட குரு, என்னோட உறவினர்கள் அப்படின்னு இல்லைங்களா? அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த ஒரு பயம் அப்படின்றது ஏற்படுது. போர் பண்றதுக்கு மனம் வரல அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில எல்லாரும் அவங்க இழக்க போறாங்கன்னும் போதே அதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு மன வருத்தம் தான் இல்லைங்களா? ஸோ அதான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இதுல என்ன தெரியுதுன்னா அர்ஜுனனோட அந்த இரக்கமான குணம் நமக்கு தெரியுது. ஏன்னா சத்துவகுணத்தோட அடையாளம் வந்து இரக்கம் அப்படின்றது. மத்தவங்க கஷ்டப்படும்போது நமக்கும் அந்த வலி வந்து உணர முடியும். அதுதான் சத்துவகுணத்தோட அடையாளம். அப்ப இந்த மாரி எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. அவங்களலாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே வருத்தமா இருக்குன்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.31 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. जानकी रमन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே வாழ்க கிருஷ்ணா வளமுடன். பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. நசிஷ்டேயோ அனுபஷ்யாமி அத்வா ஸ்வ ஜனனம் ஆகவே நா கங்கேஷு விஜயம் கிருஷ்ண நாசய ராஜ்யம் சுகானிசா. சொந்த உறவினரை போரில் கொள்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. என் அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க ஹரே வளமுடன். கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னா இன்பமின்மை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சொந்த உறவினர்களே இந்த போர்ல நான் இழந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்க போகுது அப்படி அதான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம இந்த உலகத்துல எல்லா விஷயங்களும் நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிறோம். எதற்காக அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம ஃபேமிலிக்காக தான் இல்லைங்களா? ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க எல்லாம் கம்ஃபர்ட்டா இருக்கணும், நல்லா ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் தான். கடைசியில நெட் ரிசல்ட் என்ன எதுக்காக எல்லாம் எண்டிவர்னா ஃபேமிலிக்காக தான் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில இப்போ ஃபேமிலியே அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகுது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதனால எனக்கு இந்த போர்ல வெற்றி பெறுறதோ ராஜ்யத்தை அடையிறதோ இது எதுவுமே எனக்கு வேண்டாம். இன்பம் அதனால கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் எனக்கு வேண்டாம். அதனால இதுல எனக்கு இன்பம் இல்லை அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 1.36 ஸ்லோகம். हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. श्री विद्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. प्रणव माताजी। हरे कृष्णा माताजी। पावचेयु पावम एषाश्रेयत् अस्मान् अद्वैतान् आददायिनः तस्मान्नागा वयं हन्दं तात्राष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः माधवा. இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். எனவே திருதராஷ்டிர மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானதல்ல. அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரை கிருஷ்ணரே, நமது சொந்த உறவினர்களை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சியுடன் முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பாப செயல் அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? இப்ப இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால், ஏன்னா கௌரவர்கள் தான் ஏற்கனவே நிறைய தவறுகள் செஞ்சுட்டாங்க அதர்மத்துல. அப்படிப்பட்டவங்களை கொல்றதுனால நம்மளும் இப்ப போர் பண்ண வந்துட்டோம். அவங்க தான் பண்றாங்கன்னா நம்மளும் அதை பண்றதா வேண்டாமே. அதனால நம்மளுக்கு பாபம் தானே வந்து சேரும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இங்க வந்து ஆத்தத்தாயினன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்துட்டு அக்கிரமக்காரர்கள் அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா இந்த ஆத்தத்தாயினன்றது நம்மளோட கிரந்தத்துல ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த 6 விஷயங்களை ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சா கூட அவங்கள கேள்விகள் எதுவும் கேட்காம அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுதான். சரிங்களா? என்ன அந்த 6 விஷயங்கள் அப்படின்னா யாருக்கும் விஷம் கொடுக்கறது. யாருக்காவது விஷம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள எந்த காரணமும் கேட்காம நம்ம தண்டிக்கலாம். சரிங்களா? அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்க வீட்டுக்கு நெருப்புலாம் வைக்கிறது, அடுத்தவங்களுக்கு நெருப்புலாம் வைக்கிறது, அதுவும் வந்துட்டு பாப செயல். அதே மாதிரி பெண்ணை வந்து துன்புறுத்துறது. சரிங்களா? திரௌபதி அம்மாவையும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, துன்புறுத்திருக்காங்க. அதுவும் நிறைஞ்ச சபையில. அது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த மாதிரி பெண்களை துன்புறுத்துறது. அடுத்தவங்களோட லேண்ட அபகரிக்கிறது. சரிங்களா? ஹஸ்தினபுரம் யாருக்கு? யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு, பாண்டவர்களுக்கு. ஆனா அது தான் அடையணும்னு விருப்பப்படுறது. அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களோட லேண்ட் எல்லாம் இன்னொருத்தவங்களோட செல்வத்தெல்லாம் அடையணும்னு விருப்பப்படுறவங்க. சரிங்களா? அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்கள ஆயுதத்தால தாக்குறது.
இந்த மாதிரி இந்த 6 விஷயங்களும் இதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சா கூட அவங்க வந்து அக்கிரமக்காரர்கள், அதாவது அதர்மத்துல ஈடுபடுறவங்க. எந்த கேள்விகள் இல்லாம அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலான்றதுதான் சாஸ்திரத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. இப்ப இந்த 6 விஷயத்தையுமே கௌரவர்கள் நல்லபடியா பண்ணியிருக்காங்க பாண்டவர்களுக்கு, இல்லையா? சோ அந்த வகையில அவங்க தான் அதர்மம் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளும் அதர்மம் பண்றதா, இது நமக்கு பாபம் வந்து சேருமே அப்படின்றத இங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட பகவான்கிட்ட அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க. நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு, அதுவும் துரோணாச்சாரியர் குரு இவங்களுக்காக ஏக்கலைவன்ட்டு இந்த கட்டவிரல எடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க அவங்க யாரு கர்ணன் அவங்களுக்கு வந்து உபதேசிக்கல. அந்த மாதிரி அவங்க அர்ஜுனர் தான் சிறந்த வில்லாளி அப்படின்னு, ஏன்னா தர்மம் அது ஒரு அடையாளம், சரிங்களா? இவங்களும் தர்ம வழியில இருக்கிறது அப்படின்னும் போது அர்ஜுனர் மேல ரொம்பவே பிரியம். பொதுவா இந்த மாதிரி பிரியம் இல்லைனாலுமே குரு வந்து எதுவுமே நம்ம ஹிம்சிக்க கூடாது, வார்த்தையால கூட எண்ணத்தால கூட ஹிம்சிக்க கூடாது. அப்படின்னும் போது இவங்க வந்துட்டு அவங்களே அழிக்கணும் போது கண்டிப்பா அது மிகப்பெரிய பாவம் அவங்க உணர்வாங்க. இல்ல அது மாதிரி பீஷ்மர் இவங்களுக்கு எப்பயுமே பக்கபலமா இருந்தவங்க. இந்த மாதிரி எல்லாரும் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில ரொம்ப நன்மைகள் செஞ்சவங்களா இருக்காங்க. அப்ப இவங்களை எல்லாம் செய்துவிட்டு நாம் எப்படி மகிழ்ச்சியோட இருக்க வேண்டும்? இதனால நமக்கு என்ன லாபம் இருக்கு? இது பாவம் இல்லையா? அப்படின்றத அர்ஜுனர் வந்து பகவான்கிட்ட குறிப்பிடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.45 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। सुधा माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। प्रणाम माताजी। कुटुंब पारंपरियम यदि माम अप्रतिहारम अश्वत्रम छत्र पाणायः तातारष्ट्रो रणे हन्युस् तन्मे क्षेत्रमधरम भवेत्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஆயுதமின்றும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கி திருதராஷ்டிரன் மகன்கள் போரில் கொண்டால் அது எனக்கு அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. நான் ஆயுதம் எடுத்து போர் பண்ணாதானே அவங்க இனி வந்துட்டு போர் பண்ணணும், திருப்பி இதெல்லாம் நடக்கும். நான் ஆயுதமே எடுக்க போறது இல்ல. அவங்க என்னை கொன்னா கூட எனக்கு அது நன்மை. ஏன்னா இவ்வளவு அதர்மம், இவ்வளவு கஷ்டங்கள்லாம் ஏற்பட போகுது இந்த போர்னால. பொருள் சேதம், உயிர் சேதம்லாம் ஏற்பட போகுது. அதெல்லாம் தாங்கிட்டு நான் வந்து வாழறத விட நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்தாம இருக்கும்போது இவங்களை என்னை கொன்னா கூட அது கூட எனக்கு நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்றத அர்ஜுனர் குறிப்பிடுறாங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 1.46 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। विक्टोरिया माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। रति माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी। संजय उवाच एवं मुगत्वा न शर्गे दादो बस्द उभाविशत् विश्रूष्य शास्त्रं शाபம் சோகசம்பிக்ன மானச. சஞ்சயன் கூறினான், போர்க்களத்தில் இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன் தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எறிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ வந்துட்டு சஞ்சயன் சொல்றாங்க, சரிங்களா? என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இரு மனத்துல அர்ஜுனர் இருக்காங்க, அததான் சொல்றாங்க. போர்க்களத்தில் இந்த மாதிரி தன்னோட உணர்வெல்லாம் பகவான்கிட்ட அவங்க சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டாங்க அர்ஜுனர், சரிங்களா? இவ்வாறு பேசிய பிறகு தனது வில்லையும் அம்புகளையும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ஒரு பக்கமா வச்சுட்டு அவங்க போர் அந்த தேர் தட்டுல அவங்க அமர்ந்துட்டாங்க. சோகத்தினால அவங்க மனம் வந்து இப்ப இருக்கு அப்படின்றத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ இப்ப கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்ல அர்ஜுனர் இருக்காங்க. இனிமே அவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க அந்த சஞ்சலத்துல இருந்து வெளியில வருவாங்க. அவங்க தெளிவோட அந்த போரை வந்து எதிர்கொள்வாங்க. தர்மத்திற்காக பகவானுக்காக அவங்க பண்ணுவாங்கன்றத பாக்குறோம். ஸோ இந்த வகையில் நம்ம 1வது அத்தியாயத்தை நம்ம நல்லபடியா பார்த்திருக்கோம். என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, திருதராஷ்டிரோட விசாரணை பார்த்தோம், துரியோதனின் பயம் என்னன்றதை பார்த்தோம், சங்குகள் முழங்குதல் அப்படின்றத பார்த்தோம், அர்ஜுனரின் கவனிப்பு அப்படின்றத பார்த்தோம், அர்ஜுனர் போராடாத காரணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி, இது பலஸ்ருதி வாசிச்சிடலாங்களா? हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमाध्यायः। सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
பத்மபுராணம். எஸ் மாதாஜி, அதுதான். அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரணாம் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. பத்ம புராணம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். முன் ஜென்ம வினை அகல. சுகர்பன் என்ற ஒருவன் தீய பழக்கங்களுக்கு ஆளாகி தீய செயல்களையே செய்து கொண்டு திரியும் போது ஒரு பாம்பு கடித்து இறந்தான். அவன் செய்த கர்ம பலனால் சில காலம் நரகம் அனுபவித்து மறுபடியும் எருதாக பூமியில் பிறந்தான். அதை கால் ஊனமான ஒருவன் தன்னுடைய பொதியை சுமக்க பயன்படுத்தி வந்தான். ஒரு நாள் அது பாரம் தாங்காமல் கீழே விழுந்து விட்டது. அதை அப்படியே விட்டுவிட்டு அவன் சென்று விட்டான். குத்துயிரும் கொலையுயிருமாக கிடந்த எருதை அந்த வழியாக சென்ற வேசி பார்த்து பரிதாபப்பட்டு தான் ஏதாவது புண்ணியம் செய்திருந்தால் அது இந்த எருதிற்கு சேரட்டும் என்று மனமாற வேண்டினாள். அவனின் வேண்டுதலால் அந்த எருது இறந்த பிறகு ஒரு பிராமணனாக பிறந்தது. முன்ஜென்ம நினைவினால் அந்த வேசியிடம் சென்று, நீங்கள் எந்த புண்ணியத்தை எனக்கு அளித்தீர்கள் என்று கேட்க, அது எதுவென எனக்கு தெரியாது என்று வேசி கூற, அதை கேட்டு அவளின் வளர்ப்பு கிளியானது இவ்வாறு கூறியது: நான் ஒரு ஞானியாக பிறந்து என் சிஷ்யர்களுக்கு சரியாக பாடம் கற்பிக்காததாலும் வேத நெறி தவறி நடந்ததாலும் பல ஈன பிறவி எடுத்த பிறகு இந்த கிளியாக ஜனனம் எடுத்து தாகம் தீர்த்து கொள்ள ஒரு முனி ஆசிரமம் சென்று அங்கு சிஷ்யர்கள் மனனம் செய்து கொண்டிருந்த பகவத்கீதையின் முதல் அத்தியாயத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். ஒரு நாள் ஒரு வேடனால் பிடித்து விற்கப்பட்டு இந்த வேசியிடம் வந்து சேர்ந்தேன். பிறகு என் பழக்கத்தின் காரணமாக அனுதினமும் அதை பாராயணம் செய்வேன். அதை இவள் கேட்பார். அந்த புண்ணியம்தான் உங்களை சேர்ந்தது என்றது. அப்படி என்றால் கீதையின் முதல் அத்தியாயம் இத்தகைய புண்ணியத்தை அளிக்க வல்லதா என்று எண்ணி இருவரும் கீதையின் முதல் அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்ய தொடங்கினர். ஆதலால் கீதையின் முதல் அத்தியாய பாராயணம் நாம் செய்த முன் ஜென்ம வினை தீர்க்க வல்லது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. வாஞ்சகல்பருப்பஷ கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நமः அனந்த கோடி வர்ஷந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.